ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ನೂತನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಯುವ ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೆಡ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗೂ NSS ಘಟಕ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನರಿಬೋಳಿ ಆಗಮಿಸಿದರು. अगर कुछ दान दे दिया तो उसके पैसे से उसको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है. अभी ज्ञान है, सभी को पढ़ाई कराने के ज्ञान है, वो अगर अपना ज्ञान किसी को बांटते हैं तो इनका तो कुछ नुकसान नहीं होगा, उनको फायदा होगा. इसी तरह एक खून हो या अपने आँख हो, अपना देने से कुछ नुकसान भी नहीं होता है और किसी को फायदा होता है. ऐसे काम करने का से या ऐसे दान देने से अपन हमेशा आगे आना चाहिए. इसलिए भारतीय रेड क्रॉस संस्था अथवा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्था ये एक काम इसलिए करते कि लोगों की एक दूसरे को मानवता की दृष्टि से एक दूसरे को अपन इंसानियत से काम आना चाहिए, इसलिए ये काम करना चाहिए. इसलिए रक्तदान एक ऐसा काम है कि किसी की जान जाती है उस समय अपना खून देना है. अपना तो कुछ नहीं होता है और उसकी जान बच जाती है. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ 2 ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಸೆಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಭಾಷಣ. ನಾವು NV ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದಂಥ ಉದಯ್ ಸರ್ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಈ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರೆ 4 ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬ್ಲಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಡಿಸೀಸ್ಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಡವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಆಗಲಿ ESI ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ನಾವು ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 30 ರಿಂದ 45 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಬೋರವಾಕರ್ ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಾನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಅನ್ನೋದು ಮಹಾದಾನ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದಾನ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದಾನ. ಇದು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ರಕ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮರು ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಕೊಡೋದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾನ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. डॉक्टर आगा नासिर अहमद जिम्स मेडिकल ऑफिसर कलाबुर्गी। यहाँ पे आज हम यहाँ पर NV डिग्री कॉलेज में ब्लड कैंप के लिए आए हैं और विथ कोलैबोरेशन विथ NSS एंड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो ये जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किए हम यहाँ पर बहुत सारे जो है ना टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स जो है ना ब्लड दे रहे हैं और उनको हम बेनिफिट्स बता रहे हैं देने से क्या लोगों में फ़ायदे होते हैं। मतलब ये पहले तो ये होता है कि जब ब्लड देता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम 350 ml ब्लड लेते हैं। इंसान के अंदर 5.5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है, उसमें सिर्फ हम 350 ml ब्लड लेते हैं। तो उसमें मिसकंसम्पशन की बात ही नहीं है, वीकनेस होता बोल के। उसमें फिर ब्लड जैसा पुराना ब्लड जाता, नया ब्लड आता, जो हमारे बोन मैरो में होता है ना, ब्लड में जो बोन मैरो होता है वहाँ पे स्टेम सेल होते हैं, वहाँ से प्रोडक्शन होता है RBC का। तो वो फ्रीक्वेंटली जो है ना अंदर प्रोडक्शन होते रहता है 3 महीने में एक बार। तो कभी डोनर्स जो है ना हेल्दी डोनर्स 4 महीने में 6 महीने में एक बार दे सकते हैं। उसका एडवांटेज ये है देने से कि फ्रीक्वेंट हार्ट अटैक रेट नहीं होते। हाँ, इट रिड्यूस द हार्ट अटैक रेट्स इन ए कार्डियक पेशेंट आल्सो। सो दूसरा क्या बोले तो इट लोअर्स द कोलेस्ट्रॉल लेवल
हाँ, को लिपिड लेवल जो प्रोफाइल बोलते हैं वो बॉडी के अंदर कम होता है, तो ऑटोमेटिकली द फर्दर उससे क्या होता है, हार्ट अटैक रेट्स नहीं होते उसके उसलिए। और तीसरा बोले तो इट रिड्यूस द हार्मफुल स्टोर ऑफ आयरन इन आवर बॉडी। वो जैसा स्प्लीन में, लीवर में हार्मफुल स्टोर जो आयरन स्टोर होता है ना, उससे लीवर बड़ा होता है, स्प्लीन, वो बीमारी नहीं होती इंसान की। चौथा बोले तो जो है ना वो एंजाइटी, डिप्रेशन से और जो है ना नेगेटिव थॉट नहीं आते, अच्छा इमोशनल वेल बीइंग होते देने से, इमोशनल वेल बीइंग होता। तो ये जो अच्छी चीज़ें हैं कुछ जो देने से इंसान को फ़ायदे में होते हैं। और जो जिससे हम ब्लड नहीं लेते वो जो शुगर पेशेंट होता है, डायबिटीज़ होता है, मतलब जो डायबिटीज़ का, शुगर का पेशेंट, और हाइपरटेंशन जो बोलते हैं ना, बीपी का, टाइफाइड, मलेरिया, जॉन्डिस, ट्यूबरक्लोसिस, ये जो है ना ये पेशेंट से हम ब्लड नहीं लेते, हेल्दी ब्लड लेते। ये ब्लड ले जाके हम जो है ना उधर कंपोनेंट करते, प्रोसेसिंग करते। कंपोनेंट बोले तो एक ब्लड जो है ना 4 जिंदगियाँ बचाता है, यानी कि 4 जिंदगी बचाता बोला तो इट लीव्स द 4 पर्सन, मतलब 4 लाइफ ऑफ द 4 पीपुल्स। जैसा कि हम माल ज़्यादा रहने से माल की एक माल देते लोगों को, गरीबों को, तो वैसे भी एक ब्लड है देने से एक दूसरी ज़िंदगी की जान बचाने की तरह होता है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड देकर है ना इस कैंप को कामयाब बनाइए बोल के हम यहाँ के प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइज़र को यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डोनर्स, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, डोनर्स, बच्चों को ज़्यादा के ज़्यादा ब्लड दें और जो है ना इस ब्लड डोनेशन कामयाब बनाए। थैंक यू। ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಾ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದರು। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಲೋಯಾ, ಜಿತೇಂದ್ರ ಕೋತಳಿಕರ್, ದಯಾನಂದ್ ಎಂ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಸ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಗೋವಿಂದ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು।